right? Okay. Sir, my voice is audible, sir. Is my voice clear? Yes, sir. Voice to me, it's very light. Hello. Hello, sir. Sir, am I audible? Yeah, audible. Right. Okay. Today we are going to start about gate. Before going to start about gate, we'll just brief about it. Are you able to hear? Is it viewable, the screen? Yes, yes, sir. Section 1 is engineering mathematics, discrete mathematics, and you know already. It might come in your first Yes, sir. semester. You are into which semester at present? Fourth, sir. Fourth semester, right? Yes. I got that discrete mathematics in third semester. Could you be a little bit louder, please? I got that subject discrete mathematics in third sem, sir. Yeah, in third sem, right? Yeah, discrete mathematics and linear algebra, calculus, probability, everything. Even it might cover the engineering mathematics. Engineering mathematics is nothing but even discrete mathematics in few syllabi. It depends on your syllabi, but overall, it's a mathematics part and related to the computers, computer science and engineering. How effectively it can be utilized, and what are the logics it will depend, and what logics the program can be developed, the applications can be developed. What is the basic logic of it? This is what the entire thing will be discussed. Is that clear? Okay, sir. And Yes, most sir. of the questions related to the engineering mathematics, they will ask like, is it a logic? They will give the statement and they will ask you whether it is a logic or not. And they will use a little equation and they might ask whether it is an equation or not. Just like that, they will ask. Okay? Okay, okay, sir. And next, the other one is digital logic. Digital logic, again, it's related to a few such as ECE department, just like their circuit boards and how Yes, sir. they'll connect together and what might be the circuit. That is not the core logic, but a brief of it, it comes and it covers under the CSE department. The depth knowledge will be taken care by only the ECE students. Okay? Okay. Right. Okay. Computer organization and architecture. Again, Yeah, the this sem digital it is logic going and on. computer organization and architecture, it depends on that. And here we will discuss what is analog system, what is digital system, and even the computer organization and architecture depends on, it correlates the discrete mathematics, the logic of it, and even the programming part. It is the bridge between the mathematical part as well as the logic part. Are you clear? Yes, sir. Okay, done. And where in computer organization and architecture, you will come across such type of questions like gates, FP flip-flops, and half adders, full adders, and two's complement, and like that. Few like that, those questions will come across in your grade 6. Is that right? Is that clear? Yes, sir. Okay, done. Next, if you move to the next one. Okay, then programming part and the data structure, where it actually covers what exactly a data structure and what exactly a memory
what exactly a variable, what exactly integer type, what exactly a floating data type, and like that it builds on the database and it builds on a data structure, how the structure will be and what type of data and what it handles, and it related to a little programming part. This is what a programming and data structures. Are you clear? Yes, sir. This is just a brief about the topics, brief about the Okay, sir. okay, and then algorithms, and it might be in your future classes, future courses in your No, sir. In this design sem is analysis going of on, sir. diagrams. Have you come Yes, sir. across This that? sem is going on. Okay, great. Yes, sir. Right, and you know that, and theory of computation. See how the automata and context-free grammars. Again, it related. It is actually from discrete. It's a part of discrete mathematics. So again, this is what the actual theory of computation and compiler design. Compiler design means you might gone through the C lab. Yes. You developed Yes, sir. Yes, sir. and you just texted everything in the program, and when you compile it, the line by line execution and all at the time execution, it might happen. So here the compiler design means how actually the compiler is working, how effectively it is working, is it working properly, and the development of compilers will be discussed in compiler design. So that will be the topic. And later, the operating system. The operating system, again, it consists what is RAM, what is ROM, what is how effectively Windows will work, how effectively operating system will work, what actually the operating system, what are the roles and responsibilities of operating system, can we touch operating system, is it related to hardware, and whatever the hardware is there, then what is the role of this software? If it is a software, what actually a software? If it is acting on hardware, what are those hardware, and how it is invoking and how it is calling it, and what is the logic behind it, what actually the logics, what is the bridge between it, and everything will be taken care in the operating system. If you know the operating system, then only it is very easy for you to develop application. So it is very simple how it is working. If you know that, then you can make use of it and you can implement it if you know how effectively it will work. So that's it. That is what the operating system and the databases. So when coming to This sem is going on, sir. yeah, This sem is going on, sir. Database. okay, Database management system. yeah, DBMS. So Yes. database management system. Again, what is database? Queries. What exactly the database, and why we require to manage the database, and is the database is very precious, and how we can invoke the data whatever we require in near future. That is what related to DBMS. So database. Okay. Okay, that's it. And computer networks. So what exactly internet, what is intranet, what is network, what is LAN, what is WAN, what is CAN, what is PAN, and what is Wi-Fi, what is Bluetooth, what is this IP addresses 192.168.1.1 and .100, what is this actually, and what are class A, what are class B, what are class C, what are class D, and is it really it is present in a real world, or is it a scientific purpose they are implementing, and blah blah blah. All this will be covered in computer networks. This is what in brief the syllabus. Okay, and it consists what the duration you knew it already. I'm just briefing it out. So example, Okay. computer base and how many questions will get, and nearly aptitude will cover the 20 marks, nearly 20,
it might be lesser, and it depends on your exam on that day. Is that clear? Okay. So this is what in brief about silk. Is that clear? Yes, sir. Is that Yes, clear? sir. Okay. Now, Yes, sir. so today we will start a discrete mathematics. The first one, right? Okay, sir. Okay. Now, I'm just taking a whiteboard so that it's easy for me to write it. And see, discrete mathematics Discrete mathematics is a subject, and you can refer the books Discrete Mathematics and Its Applications, Kenneth and H. Rosen. They are the authors. And our book you prefer cheyachchu manaki. So Discrete Mathematics and Its Applications. నువ్వు ఏది ఫాలో అవుతున్నావు? Sir, what, sir? Discrete Mathematics and Its Applications అనే బుక్ ఆథర్ కెన్నెత్ హెచ్ రోజన్ అనే బుక్. Okay, sir. నువ్వు ఏది ఫాలో అవుతున్నా అని ఐఎమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్. నువ్వు బుక్ చూసావా ఇది? Yes, sir. ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉండాలి. ఇంజనీరింగ్ మ్యాథ్స్ కి మీరు ఏది? Yes, sir. Notes రాస్తున్నా, sir. ఓకే, లాజిక్ అండ్ ప్రూఫ్స్. దీన్ని స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, వాట్ డూ యూ నో అబౌట్ ఎ లాజిక్? లాజిక్ అంటే ఏంటి అసలు? What do you know? Every question అసలు has logic its అంటే own logic, no, sir. yes, ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడానికి we should know that logic, sir. yes. Yeah, క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చేయడానికి లాజిక్ అది లే మ్యాన్ ఇన్ అ జనరల్ వరల్డ్ మనం నార్మల్ గా యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ ఇంకా ఏ వర్క్ చేసినా ఇలా ఆలోచిస్తాం. బట్ మ్యాథమెటికల్ డిస్క్రీట్ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రకారం వాట్ ఈస్ లాజిక్ అనేది ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. See, it is very simple. The rules of logic specify the meaning of mathematical statement. Mathematical statement ante ento ee logic e cheptundi. Okay. Okay, sir. The first one is the rules of logic specifies పాయింటర్ కనపడుతుందా? Yes, sir. Okay. Rules of logic specifies the meaning of mathematical statement. Meaning of mathematical statement. Okay. ఇంకా mathematical statement అనేది ట్రూ అనేది మనం ప్రూవ్ చేస్తే అదే థీరం అవుతుంది. Okay, sir. ఓకే, అంటే ఈ మ్యాథమెటికల్ లాజిక్ అంటే ఏంటి? ఏదో కొన్ని రకాల స్టేట్మెంట్స్ అన్నమాట, కొంత మీనింగ్ఫుల్ గా ఉండే స్టేట్మెంట్స్. మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ లాజిక్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. అంటే ఇది రూల్స్ ప్రకారం చెప్తే, నార్మల్ లాజిక్ అంటే ఒక క్వశ్చన్ కి నువ్వు ఆన్సర్ ఆలోచించడం అని చెప్తున్నావు. దట్ ఈస్ రైట్. బట్ దాన్ని ఏ విధంగా పెడుతున్నాము? ఏదా మ్యాథమెటికల్ వే. అలా మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ లాజిక్. అయితే ఇఫ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ప్రూవ్ దట్ మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్స్, then it becomes true. Then we will call it as a theorem. Theorem అని చెప్పేస్తాం. Is that clear? Yes, sir.
సో ఆ రెండు రాసేసావు కదా 2 పాయింట్స్. Yes, sir. ఓకే, Yes, దెన్ sir. ఇంకా ఏం చెప్పుకోవచ్చు? ఎ కరెక్ట్ మ్యాథమెటికల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అబౌట్ ఎ థీరం ఈజ్ ఎ ప్రూఫ్. అంతే కదా? కరెక్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్, ద కరెక్ట్ మ్యాథమెటికల్ ఆర్గ్యుమెంట్ అబౌట్ ఎ థీరం ఈజ్ జస్ట్ ఎ ప్రూఫ్. First one, what is the logic? Logic is the meaning of a mathematical statements. Is that clear? Yes, sir. Okay. Then once we prove that mathematical statements, what may are they true ani cheppesam anukondi. When we are able to make it a true, then that can be treated as a theorem. Is that clear? Yes, sir. Very simple. Pythagoras law undi. Aa Pythagoras law ni first statements ga em తీసుకుంటాం. What is the logic? See, the hypotenuse will be there, the height will be there, base will be there, and this. Then we will try to prove it. And the hypotenuse square equals to the base square plus the height square. Then we are able to prove it. Are ఇది కరెక్ట్ అనే అది వచ్చిందే అని కనుక్కుంటాం. కనుక్కున్న తర్వాత దాన్ని ఏమంటాం? సో దిస్ ఈజ్ అ Pythagoras law. This is theorem అని చెప్పేస్తాం. సో ఈ చెప్పిన ప్రాసెస్ అంతా ఏంటి? దిస్ ఇస్ ప్రూఫ్. ఆర్గ్యుమెంట్ ఏ ప్రూఫ్. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎన్ని రకాలుగా, మళ్ళీ ఇది అవునని చేయొచ్చు, కొన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ కాదు అని చేయొచ్చు. కాదు అని చేసేదానికి నెగేషన్ ఆఫ్ నెగేషన్ ఈజ్ బిఫోర్ దట్. వాట్ ఈస్ ద నెగేషన్? నెగేషన్ అంటే ఏంటి? Negation, it is a symbol, no, sir. నెగేషన్ I mean, false statement. స్టేట్మెంట్. Negative statement, yes, sir. Yes, negation means Negative, true, sir. right. Negation of negation will be automatically true. అవునా? ఈ లాజిక్స్ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం. క్లియరా? Okay. Yes, sir. ఓకే. నౌ ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకుంటామంటే ప్రిపోజిషనల్ లాజిక్ అని తీసుకుంటాం. మేక్ ఇట్ ఎ హెడింగ్, ప్రిపోజిషనల్ లాజిక్. Yes, Okay. sir. So Yes, sir. Okay. So the rules of logic give precise meaning to the mathematical statements. Our rules em chestunnai? Precise meaning istunnai. Precise meaning to the mathematical statements. Precise meaning to the mathematical statements. These rules ne used to distinguish between the valid and invalid. ఇవే కదా ఆర్గ్యుమెంట్ అవునా కాదా అని ఈ రూల్స్ నే మనము వ్యాలిడా కాదా అని చెప్పగలుగుతాం. ఓకే, సో ద రూల్స్ ఆఫ్ లాజిక్ గివ్ ప్రిసైజ్ మీనింగ్ టు ద mathematical statements. Okay. Okay. The rules of logic give a precise meaning to the mathematical statements. These rules used to distinguish between the valid statement and invalid statement. Invalid mathematical argument and valid mathematical arguments. Clear? Yes, sir. Clear. And look, what is preposition? Next subheading, preposition. What is a preposition? Come on. What you understand, తెలిసి normal గా in general, what can be the preposition? Preposition, nothing but the position before one, sir. Yeah. Preposition. Preposition. Okay. Right. Preposition is okay, but I am asking about preposition. This one. What is a preposition? Simple. Don't worry. Preposition means a declarative statement. A declarative statement that can be true, that can be false. What it can be? ఏమవుతుంది? True or false. True or false, but not both. But not both. It's just like a tossing of a coin. Tossing of a coin. Coin toss చేస్తే ఏమవుతుంది? Either heads or tails. Tails. ఈ రెండు కాకుండా ఇంకోటి వస్తుందా? No, there is only two possibilities. It might be heads or it might be tails.
అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకుందాం, హెడ్స్ అవును లేదా కాదు, ఈ రెండే స్టేట్మెంట్. బట్ దెర్ ఇస్ నో అదర్, బోత్ ఉండదు, అవును కాదు అనేది ఉండదు స్టేట్మెంట్. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. ఓకే, దిస్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా తీసుకుందాం. 2 + 2 is 4. 2 + 2 is 4. అది స్టేట్మెంట్ అంటున్నా కాబట్టి ఇలా తీసుకున్నాం, 2 + 2 = 4. సో దిస్ ఈస్ ఎ మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్. ఈజ్ ఇట్ ఎ ప్రిపోజిషన్, ప్రపోజిషన్ ఆర్ నాట్? ప్రపోజిషనా కాదా? No, sir. Not proposition, no, sir. Yes. Not a proposition, no, sir. Why it is not a proposition? It is the only possibility, sir. Yes, that is only possibility, and here it is equal to as a symbol. So 2 + 2 అనేది 4 అవుతుంది లేదా కాదు? బట్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ ప్రూవ్ అయిపోయింది. బట్ డెఫినెట్లీ 1 కాదు అనేది అవును అనేది రెండు ఉన్నాయి దీంట్లో. No, sir. No, కాబట్టి ఇట్స్ ఎ ప్రపోజిషన్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Oh. Okay, sir. This is very important. 2 + 2 = 4 because it is equal to symbol is there. So it is definitely true. At present it's true. 4 కాకుండా 5 అని రాసుకుంటాం. Then it is definitely false. But true and false రెండు ఉండవు. Definitely ఉండవు. Yes or no? Yes, sir. So this is a proposition. ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతా. What time is it? What time is it? అనేది క్వశ్చన్. Is it a proposition? Yes. No, sir. No. అది అవునో చెప్పలేం, కాదో చెప్పలేం, ఎంత టైమో చెప్పలేం, లేటో చెప్పలేం, అన్ని ఉండొచ్చు, అన్ని కాకపోవచ్చు. అసలు క్వశ్చన్ క్లారిటీ లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? వి డోంట్ నో కాంటెక్స్ట్, రైట్? Yes, sir. సో అది ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఒక 2 ఎగ్జాంపుల్స్, అది ఒక ఎగ్జాంపుల్స్. 3 రాసేసుకుంటే ఏది ప్రపోజిషన్ అంటున్నాం, ఏది కాదు అనేది క్లారిటీ వస్తుంది. ఇస్ దట్ క్లియర్? Okay, sir. సో మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. ప్రపోజిషన్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి ఇప్పుడు పెట్టాం కదా. ఎ ప్రపోజిషన్ ఇస్ ఎ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్, రైట్? ఎ ప్రపోజిషన్ ఇస్ ఎ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్ that is either true or false. That is either true or false, but not both. But not both. Okay, sir. Examples ఏం చెప్పాను? 1 minute. Heads Example, or tails? Yes. Heads or tails? Heads or tail. అంతే. Very good. Tossing of a coin. Okay, sir. Tossing of a coin and రాసి getting heads or not, but not both. So it is a proposition. So it is a proposition. Clear? Yes, sir. Next inko example, 2 + 2 = 4. It is a proposition. Yes, sir. అది కూడా క్లియరా? Yes, sir. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, వాట్ టైమ్ ఈజ్ ఇట్? క్వశ్చన్ మార్క్ అని రాసి ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రపోజిషన్, అది అండర్లైన్ చేస్తాం. Okay, sir. Done, sir. క్లియర్? Yes, sir. ఓకే. సో నెక్స్ట్ మనము ఇంకా మాట్లాడే దేని గురించి అంటే ప్రపోజిషనల్ లాజిక్ అంటే ఏంటి, ప్రపోజిషనల్ క్యాల్కులస్ అంటే ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. ప్రపోజిషనల్ క్యాల్కులస్, వాట్ ఈస్ క్యాల్కులస్? క్యాల్కులస్, సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్, కనెక్టింగ్, పరిధి, all these terms are there. So this is just a collective, అంటే the area of logic that deals with the propositions. ఈ లాజిక్స్ అంతా దేంతో అయితే ప్రపోజిషన్ తో కలిపే లాజిక్స్ అన్నిటినీ కలిపి ఏమంటామంటే ద ప్రపోజిషనల్ లాజిక్స్, ద ప్రపోజిషనల్ క్యాల్కులస్ ఆర్ ప్రపోజిషనల్ లాజిక్ అని అంటాం. ఇస్ దట్ క్లియర్? Yes, sir. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yes, sir.
Okay, write down the area of logic that deals with propositions is called the propositional logic. The propositional logic or propositional calculus. ఇంకో పాయింట్ కాదు. New propositions can be called compound propositions. కొత్త ప్రపోజిషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని కాంపౌండ్ ప్రపోజిషన్స్. అవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి? ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రపోజిషన్స్ యూజింగ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్. లాజికల్ ఆపరేషన్స్ ద్వారా కాంపౌండ్ ప్రపోజిషన్స్ ను we will make it. దాన్ని న్యూ ప్రపోజిషన్స్ అంటారు. Is that clear? Yes, sir. Okay. New propositions called compound prepositions are formed from the existing propositions using logical operations. Clear kada? Yes, sir. Okay. ఇప్పుడు లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అనేది వచ్చింది కదా. సో ఇప్పుడు లాజికల్ ఆపరేషన్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఫస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద లాజిక్స్ నాకు ఒక వాట్ ఈస్ ఎ లాజిక్? లాజిక్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్? మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి? Specify the meaning, sir. Excellent. Which can provide a meaning. Meaningful ga unde mathematical statement antam. Okay. Then the rules of logic which specifies the meaning of mathematical statements ivi unnai. Aithe ivi true ani cheppagaligam. We are able to prove it is true. Then what ni emantam? Theorem. Excellent. Okay. Aithe కరెక్ట్ అయిన దాన్ని ఆ మ్యాథమెటికల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటాయి కదా, అయితే దాన్ని ఏమంటారు? ప్రూఫ్ అంటాం. గుడ్. ప్రపోజిషనల్ లాజిక్ అంటే ఏంటి? Gives precise meaning to statements, mathematical statements. Precise meaning yeah to mathematical statements. Excellent. అయితే ఇవి ఈ రూల్స్ దేన్ని డిస్టింగ్విష్ చేస్తాయి? దేని నుంచి దేన్ని డిస్టింగ్విష్ చేస్తాయి? Whether valid or invalid mathematical arguments. And invalid. Okay. Proposition అంటే ఏంటి అసలు? Declarative sentence. Yes. Declarative sentence. What is a declarative sentence according to English? Declarative sentence is just declaring, explaining, yes, sir, describing, ఏదన్నా ఒకటి చెప్పడం. Okay, that is either true or false but not both. That is underlined. That is either yes, true or false. Declarative statement is clear, but ఇక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే either true or false but not both. Underlined. Okay. Okay. Yes, now ఈ ఏరియా ఆఫ్ లాజిక్ that deals with the propositions but ఏమంటాం? Sir, the area of logic that deals with the propositions. Propositional logic or compound logic. Propositional calculus. So ఇవి డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు, అందుకు ఇవి చెప్పడం. ఓకే. ఆ న్యూ ప్రపోజిషన్స్ కాల్డ్ దీన్ని ఏమంటాం? Compound logic. Propositions. ఎలా ఫామ్ అవుతాయి? From existing propositions. Using logical operations. And by using logical operations. Come on. ఇప్పుడు లాజికల్ ఆపరేషన్స్ ఏమున్నాయో డిస్కస్ చేద్దాం. లాజికల్ ఆపరేషన్స్.
లాజికల్ ఆపరేషన్స్. దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ నెగేషన్. ఏంటి? Negation. నెగేషన్. Negation. ఇది ఆల్రెడీ మీకు గుర్తుండొచ్చు. దీంట్లో పి అండ్ నెగేషన్ పి అని రెండు తీసుకుంటాం. ఇలా నెగేషన్ తీసుకోవచ్చు. ఒక బాక్స్ తీసుకున్నా, Yes, sir. ఓకే, కొన్నిసార్లు Yes, ఇలా sir. కూడా I know, sir. ఇలా వచ్చి ఇలా అంతే. Okay, sir. ఓకే, బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. కొంతమంది ఆథర్స్ నెగేషన్ అంటే ఇలా తీసుకుంటాం, కొంతమంది ఆథర్స్ ఇలా తీసుకుంటాం. బోత్ ఆర్ రైట్. క్లియర్? Okay, sir. ఓకే. Yes, sir. సో ఇఫ్ p is true, negation of p is false. Yes, sir. లాజిక్ అంతే. ఇఫ్ p is false, negation of p Negation. P. అంటే దానికి ఆపోజిట్ అంతే, నథింగ్, ఏం లేదు. Yes, sir. Yes, sir. క్లియరా? Yes, sir. దీన్ని ఎలా నోటేట్ చేస్తాము అంటే, ఇఫ్ p is a point, p అనేది స్టేట్మెంట్ అయితే negation p or negation p or p bar or not p, ఇన్ని విధాలుగా నోటేట్ చేస్తాం. సో ఈ పాయింట్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్ లో ఏదైనా అడగచ్చు కదా, ఏ పాయింట్ అయినా, Yes, sir. ఏ పాయింట్ అయినా తీసి అడగచ్చు. తెలిస్తేనే అర్థమవుతుంది, లేదంటే అర్థం. సో నెగేషన్ రైట్ డౌన్. లాజికల్ ఆపరేషన్స్ లో నెగేషన్ హెడ్డింగ్ ఈ టేబుల్ రాసేసి దీన్ని ఈ విధంగా నోటేట్ చేస్తామని రాస్తాం. ఓకేనా? Okay, sir. ప్లీజ్ డూ ఇట్. రాసేసావా? Yes, sir. రాసేస్తే కొత్త స్లైడ్ తీసుకుందాం. Sir, done, sir. డన్, సూపర్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటామంటే నెక్స్ట్ కంజంక్షన్ రైట్. కంజంక్షన్ క్లియర్? కంజంక్షన్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కంజంక్షన్? మీనింగ్ చెప్తావా? It is nothing but and, no, sir. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ And operator. ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్. అండ్ అని అంటాం. అండ్ ని ఇలా నోటేట్ చేస్తాం. ఇది Yes, sir. ట్రూత్ టేబుల్లో తీసుకోవాలంటే పి, దీన్ని కప్ క్యాప్ అనే రెండు సింబల్స్, ఇది క్యాప్ అన్నమాట. పి క్యాప్ క్యూ అని చెప్పొచ్చు, పి అండ్ క్యూ అని చెప్పొచ్చు. కొన్ని చాలా రేర్ గా కొన్ని బుక్స్ లో కొంతమంది ఆథర్స్ బట్ అని కూడా వాడతారు, పి బట్ క్యూ అని. అర్థమైందా? సో Yes, sir. ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ కూడా వాడతారు, చాలా తక్కువ. ఓకేనా? ఏమేమి వాడతారు? But cap. ఎస్, క్యాప్ అండ్ బట్ అనేది చాలా లీస్ట్ బుక్స్ లో ఉన్నాయన్నమాట, కొన్ని బుక్స్ లో. క్లియర్? ఇవన్నీ కూడా దేనికి? కంజంక్షన్. Yes, sir. మరి Conjunction. పి అనేది ఒకటి, క్యూ అనేది ఒకటి, పి అండ్ క్యూ అనేది ఇంకొకటి. ఇవి ట్రూత్ టేబుల్. సో ఈ ట్రూత్ టేబుల్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. సో దీంట్లో ట్రూ, ట్రూ, ఫాల్స్, ఫాల్స్. ఇక్కడ ట్రూ, ఫాల్స్, ట్రూ, ఫాల్స్. సో ట్రూత్ అనే ఒక స్టేట్మెంట్ కి రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ట్రూ అనే పి కి రెండు పాసిబిలిటీస్ క్యూలో ఉన్నాయి, ఒకటి ట్రూత్, ఒకటి ఫాల్స్. అదే ఫాల్స్ అనే ఒక స్టేట్మెంట్ కి మళ్ళీ క్యూలో రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఒకటి ట్రూ, ఒకటి ఫాల్స్. బోత్ కాదు ఎప్పుడు. క్లియరా? Yes. ఓకే. Yes, sir. ఇప్పుడు Yes, sir. ట్రూ అండ్ ట్రూ అయితే మాత్రమే ట్రూ అవుతుంది, మిగతా అన్ని ఫాల్స్. ఫాల్స్, ఫాల్స్,
ఫాల్స్. Yes, sir. సో ప్లీజ్ డూ రిమెంబర్, అండ్ అని వచ్చినప్పుడు, క్యాప్ అని వచ్చినప్పుడు రెండు ట్రూ అయితే మాత్రమే ట్రూ అవుతుంది. రెండు ట్రూ అయితే మాత్రమే ట్రూ అవుతుంది. బికాస్ that and this are true, then only conjunction can be true. Is that clear? First, sir. negation అంటే ఏంటి? ట్రూ అనేది ఫాల్స్ అవుతుంది, ఫాల్స్ అనేది ట్రూ అవుతుంది. కంజంక్షన్ అంటే ఏంటి? ట్రూ అయితే మాత్రమే ట్రూ అవుతుంది, మిగతా అన్ని కేసెస్ లో ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ టేబుల్ ఆ కంజంక్షన్ ప్లీజ్ మేక్ ఇట్. Yes, sir. I done, sir. క్లియర్? Yes, sir. Done, sir. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ద సన్ ఈజ్ షైనింగ్ బట్ ఇట్ ఈజ్ రైనింగ్. ద సన్ ఈజ్ షైనింగ్ బట్ ఇట్ ఈజ్ రైనింగ్. ఈజ్ పాయింట్ క్లియర్? దీంట్లో సన్ ఈజ్ రైనింగ్ అన్నాడు, షైనింగ్ అన్నాడు కదా. సన్ ఈజ్ షైనింగ్ అనేది పి అనే స్టేట్మెంట్, ఇట్ ఈజ్ The రైనింగ్ sun అనేది is shining. క్యూ అనే స్టేట్మెంట్. Sir, can you repeat example? అంటే మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటి అంటే, లాజిక్స్ ఈ విధంగా బిల్డ్ అయినప్పుడు దాన్ని పి అండ్ క్యూ అనేది జస్ట్ లాజిక్ బిల్డ్ చేసే దానికి ఒక లాజిక్ మాత్రమే, కానీ ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏదైనా ఎవరైనా ఏమైనా మాట్లాడినా ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా మనం ఈ విధంగా లాజికల్ డయాగ్రామ్ లో మొత్తం అంతా మార్చేయచ్చు. సో ఇది ట్రూనా, ఇది ఫాల్సా? కొన్ని కేసెస్, కొన్ని సిబిఐ ఆఫీసర్స్ కొంత లాజిక్, రా అనలిటికల్ స్కిల్స్ ఇవన్నీ పెరగాలి అంటే వీటిలో ఉన్న లాజిక్ పైన మాత్రమే లాజిక్ బిల్డ్ అవుతుంది. ఇది ట్రూ అంటే ఇది ట్రూ అవుతుంది, ఇది ట్రూ ఇది ఫాల్స్ కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ అవుతుంది. ఇది బేసిక్ లాజిక్, కానీ దీనిపైన బిల్డ్ అయ్యి చాలా లాజిక్స్ ఉన్నాయి. సిఎస్సికి సంబంధించి ఇక్కడ మనం ఆలోచించేది ఏదన్నా అల్గారిథం లోనో, ఏదన్నా ప్రాసెస్ లోనో, సపోజ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ లోనో, వీటినన్నింటినీ ఇక్కడ వాడతాం. నాట్ జస్ట్ హియర్, ఇన్ అవుటర్ వరల్డ్, బయట ఎగ్జిస్టింగ్ వరల్డ్ లో కూడా ఇవి యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈవెన్ సిబిఐ ఆఫీసర్స్ ఇలా వాళ్ళ తరపు నుంచి వాళ్ళకి కావాల్సినట్టు వాళ్ళు వాడుతున్నారు. బట్ మనకు గేట్ పరంగా మనకు కావాల్సిన ఈ లాజిక్ ని ఏ విధంగా దీన్ని బిల్డ్ చేస్తాం. క్లియర్? Yes, sir. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డిస్జంక్షన్. డిస్జంక్షన్ అంటే అండ్ అని వాడాం కదా, ఇక్కడ Or. ఇంక్లూజివ్ ఆర్ అని వాడతాం. సో Yes, sir. P R Q, P R Q, P దీన్నే ఇన్క్లూజివ్ ఆర్ అని కూడా అంటాం. ఇంక్లూజివ్ ఆర్ అని కూడా అంటాం. దీన్నే కప్ అని కూడా పిలుస్తాం. అంటే దీనికి ఇన్ని పేర్లు ఉన్నాయి. ఓకేనా? నోటేషన్ దీంట్లో టేబుల్ రాస్తే పి క్యూ పి కప్ క్యూ, దీనికి కూడా టి టి ఎఫ్ ఎఫ్ టి ఎఫ్ టి ఎఫ్. అయితే ఫాల్స్ ఆర్ ఫాల్స్ అప్పుడు మాత్రమే ఇది ఫాల్స్ అవుతుంది, మిగతా అన్ని దీనికి ట్రూ అవుతాయి. అదన్నా ఇదన్నా ఏదైనా సరే ఒక ట్రూ అయితే చాలు. అక్కడ అండులో అయితే రెండు ట్రూ అయితే మాత్రమే ట్రూ అవుతుంది. ఇన్క్లూజివ్ ఆర్ లో, డిస్జంక్షన్ లో ఏమవుతుంది? రెండు ఫాల్స్ అయితే మాత్రమే ఫాల్స్, ఏది ట్రూ అయినా సరే ట్రూ అయిపోతుంది. ఇస్ దిస్ క్లియర్? Yes, sir. సూపర్. అలానే ఇంకా నెక్స్ట్ తీసుకున్నాం. డిస్జంక్షన్ ఇస్ క్లియర్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాం. ద స్టూడెంట్స్ హూ హ్యావ్ టేకన్ క్యాల్కులస్, the students who have taken calculus or computer science can take this class. నాకు మీనింగ్ చెప్తావా? మీనింగ్ ప్లీజ్. Yes, sir. The students, ఎవరు క్యాల్కులస్ కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్ కానీ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే వాళ్ళు ఈ క్లాస్ తీసుకోవచ్చు. ఈ క్లాస్ తీసుకోవచ్చు. సో క్యాల్కులస్ అయినా సరే, కంప్యూటర్ సైన్స్ అయినా సరే, సో రెండు అన్నప్పుడు వాళ్ళైనా సరే వీళ్ళైనా సరే దే విల్ కమ్. ఎస్ సార్? Yes, sir. సో ఈ విధంగా నోటేషన్ మార్చొచ్చు అని చెప్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ లాజిక్. Okay, sir.
ఇంకొక లాజిక్ తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ న్యూ స్లైడ్ తీసుకుంటున్నా. దీన్ని ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ అంటాం. ఇంతకుముందు ఇంక్లూజివ్ ఆర్ తీసుకున్నాం, ఇప్పుడు ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్. ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్, ఓకే, క్యాపిటల్ ఆర్. ఇంకొక పాయింట్, పోయినసారి ఇంక్లూజివ్ ఆర్ అన్నా, దాన్నే డిస్జంక్షన్ అన్నా, ఎలా అయినా అడగచ్చు. ఓకే, డిస్జంక్షన్ అన్నా, ఇంక్లూజివ్ ఆర్ అన్నా, కప్ అన్నా, నార్మల్ ఆర్ అన్నా అంతా ఓకే. ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ ఇప్పుడు, సో దీంట్లో సింబల్ ఎలా ఉంటుందంటే ప్లస్ రాసి సర్కిల్ గీసేస్తాం. ఓకే, అదే పివి ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ క్యూ అయితే దీన్ని ఏ విధంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామంటే పి పి అండ్ నెగేషన్ క్యూ, దీన్ని ఆర్ నెగేషన్ పి అండ్ క్యూ, నెగేషన్ పి అండ్ క్యూ. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? అర్థమైందా ఇది? Yes, sir. ఇది యాక్చువల్ గా వెన్ డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తా, అవసరం లేదు. ఇది కంప్యూటర్ సైన్స్ కి ఇలా చూపించరు, నేను నీకు అర్థమయ్యేదానికి రాస్తాను. ఇది పి, ఇది క్యూ. పి నాట్ క్యూ అండ్, ఓకే, వెయిట్ వెయిట్, పి నాట్ క్యూ అండ్ అంటే ఇది, నాట్ క్యూ అంటే ఇది, ఇది ఇదే. సో ఆర్ నెగేషన్ పి అండ్ క్యూ అంటే ఇటు సైడ్ వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి ఏంది, నెగేషన్ పి అండ్ క్యూ. ఇది వచ్చేసి ఏంది, పి అండ్ నెగేషన్ క్యూ. అర్థమైందా? Yes, sir. సో అది ఇది మొత్తం తీసుకున్నాం. అయితే ఇప్పుడు టేబుల్లో ఏం తీసుకుంటాం, పి క్యూ పి ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ క్యూ. సో ట్రూత్ టేబుల్లో ఏమేమి ఉంటాయి, టిటి ఎఫ్ఎఫ్ FF. క్లియర్, టిఎఫ్ టిఎఫ్ ఇది కూడా క్లియర్, Yes, sir. టిఎఫ్ టిఎఫ్. దీంట్లో ట్రూ ట్రూ వస్తే ఫాల్స్ అయిపోతుంది, ఇది చిత్రంగా ఉంది. అలానే ఫాల్స్ ఫాల్స్ అయితే మళ్ళీ ఫాల్స్ అయిపోతుంది. False వస్తే ఎక్సలెంట్. the rest of truth. ఏదో ఒకటి అంటే బోత్ వేరు వేరుగా ఉంటే మాత్రమే అప్పుడు ట్రూ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఇంపార్టెంట్. దీనిపైన చాలా క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ పైన, ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది కాబట్టి. ఓకే, క్లియర్? Yes, sir. దీన్ని రాసేసి అంటే ద లాజికల్ ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ ఏమేమి చెప్పుకున్నాం, ఇప్పుడు కంజంక్షన్స్ చెప్పుకున్నాం, డిస్జంక్షన్స్ చెప్పుకున్నాం, Negation. అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ చెప్పుకున్నాం. Exclusive or వీటన్నిటిని ఏమంటాం, logical operations. ఇవన్నీ కనెక్టివ్ సెట్, కనెక్షన్స్ కోసమే కదా. Yes, sir. సిన్స్ దే ఫార్మ్ ప్రపోజిషన్స్, ప్రపోజిషన్స్ ను Yes. ఇవి న్యూ ప్రపోజిషన్స్ ను ఫార్మ్ చేస్తాయి కాబట్టి దీన్నే కనెక్టివ్స్ అని అంటాం. క్లియర్? సో రైట్ Yes, డౌన్ sir. the logical operations, negation, comma conjunction, comma disjunction, and exclusive are called as connectives. Since they form new prepositions using two or more existing prepositions. Clear? Yes, sir. Okay. ఇప్పుడు ఇంకోటి రాద్దాం. Dual of a compound preposition. Dual of a compound preposition. Dual of a compound preposition అంటే the dual of compound preposition that connects only the logical operation. ఏమేమి ఉన్నాయి లాజికల్ ఆపరేషన్? ఒకటి కప్పు, Negation. క్యాప్, నెగేషన్. the compound operation అంతే కదా.
Yes, sir. Yes, sir. Operation obtained by replacing each cup by cap. అంటే దీన్ని మార్చేస్తున్నా, ఓకేనా, రీప్లేస్ చేస్తున్నా. అండ్ అండ్ని బై కప్, దీన్ని రీప్లేస్ అంటే దీని బదులు అది రాసేస్తా. ట్రూని ఏం చేస్తా, బై ఫాల్స్. అండ్ ఫాల్స్ ని ఏం చేస్తా, బై ట్రూ. ఎక్సలెంట్. దీన్నే ద డ్యూయల్ ఆఫ్ ఎస్ ఈస్ డినోటెడ్ యాజ్, దీన్నే డ్యూయల్ ఆఫ్ ఎస్. ఎస్ అనేది ఒక స్టేట్మెంట్ అనుకో, ఎస్ ను డ్యూయల్ ఎస్ ఎలా నోటేట్ చేస్తా అంటే ఇలా నోటేట్ చేస్తా, ఎస్ స్టార్ అని అంటాం. సో ఇంకొకటి ఎస్ స్టార్ హోల్ స్టార్, డ్యూయల్ ఎస్ అని పలుకుతాం దీన్ని. డ్యూయల్ ఎస్ ఆఫ్ డ్యూయల్ ఎస్, డ్యూయల్ ఆఫ్ డ్యూయల్ ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్. దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఇది క్లియరా? అంటే స్టేట్మెంట్ రిపీట్ చేయండి సార్. ఆపరేషన్స్ కప్, క్యాప్, నెగేషన్ వీటినే వాడుతున్నాం. కప్ బదులు క్యాప్, క్యాప్ బదులు కప్, ట్రూ బదులు ఫాల్స్, ఫాల్స్ బదులు ట్రూ అని మొత్తం మార్చేస్తే ఎస్ అనే స్టేట్మెంట్, ఎస్ అనేది ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటే ఆ ఎస్ అనే స్టేట్మెంట్ ను యొక్క డ్యూయల్ కనుక్కుంటే దాని యొక్క డ్యూయల్ మళ్ళీ మార్చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇది మారిపోతుంది. ఓకే, ఇంకొక స్లైడ్. ఇది రాసేసావు కదా? 1 minute. ఓకే, రాసేస్తే నేను ఎస్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను. ఓకే సార్. ఇవన్నీ గుర్తుకొస్తున్నాయి కదా? ఎస్ సార్. కాదు, డ్యూయల్ ఆఫ్ ఎస్ చెప్పలేదు సార్. ఓకే, ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ కూడా లేదు సార్. ఒక క్వశ్చన్ ఉంది అనుకుంటా, అంతే సార్. కానీ గేట్ కి మొత్తం ఓవరాల్ ఇండియా తీసుకుంటాడు కదా? అవును సార్. ఎస్ సార్. అన్ని కవర్ చేయాలి సార్. ఓకే సార్, ఫినిష్ అయిపోయింది సార్. ఓకే డన్ సార్. ఇప్పుడు కొత్త స్లైడ్ తీసుకున్నా. సో ఇప్పుడు ఎస్ అనేది తీసుకుంటా. ఎస్ అనేది ఏంటంటే పి అనేది ఒక స్టేట్మెంట్, పి అనే స్టేట్మెంట్ అండ్ టి ఇదే ఈక్వల్ టు పి మోరార్లెస్ అనేది పి అనేది అయితే ఎస్ స్టార్ ఏమవుతుంది, పి బదులు దీని బదులు ఏం రాయాలి, మార్చమన్నా కదా? ఎస్ సార్. ఏం మార్చాలి? క్యాప్ బదులు కప్ వస్తుంది. ఎక్సలెంట్. టి బదులు ఎఫ్, అంతే కదా? మళ్ళా ఇదే అప్రాక్సిమేట్లీ. సో ఇక్కడ పాయింట్ మళ్ళీ ఎస్ అనేది ఇంకోటి తీసుకుంటా, ఇక్కడ క్లోజ్ ఇంకోటి ఎస్ అనేది తీసుకున్నా. నెగేషన్ ఆఫ్ పి అండ్ క్యూ తీసుకున్నా. అప్రాక్సిమేట్లీ ఇది దేనికి ఈక్వల్, నెగేషన్ ఆఫ్ పి. దీన్ని మార్చాలి కదా? మార్చు. ఎస్ సార్. కప్ వస్తుంది. ఎక్సలెంట్. కప్ క్యూ, అంతే. ఓకే, ఇలా చెప్తా కదా, ఒకే సింబల్ పెడతా. ఓకే, లేదా ఇలా. క్లియర్ కదా? ఎస్ సార్. అదే స్టార్ తీసుకున్నా. ఇప్పుడు పి ఇది మార్చాలి కదా? కప్ క్యూ, అంతే. ఇప్పుడు ఇదే కదా నేను స్టేట్మెంట్ చెప్పింది. ఆల్రెడీ మార్చేసా, మార్చిన దానికి మళ్ళీ మార్చు, మళ్ళా ఇదే వస్తుంది. నెగేషన్ పి, ఇంతే కదా? సో దీని కరెక్ట్. ఇక్కడ మారింది, ఇదేమో అట్లే కంటిన్యూ అయిపోయింది. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇది ఎస్ అయితే ఇది ఎస్ స్టార్, ఇది ఎస్ అయితే ఇది ఎస్ స్టార్. ఇలా 2 ఎగ్జాంపుల్స్ రాసుకో. అండ్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఈక్వల్స్ టు ఎస్. అదే ఇంతకుముందు చెప్పింది. సో ఇక్కడికి ఇది డ్యూయల్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ప్రపోజిషన్. కాంపౌండ్ ప్రపోజిషన్ అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఏం చెప్పాం, ఇట్స్ న్యూ ప్రపోజిషన్. న్యూ ప్రపోజిషన్ అంటే ఏంటి, లాజిక్ తీసుకోవడం. లాజిక్ ఏంటి, ఏదో ఒక ఆపరేషన్ పైన డిపెండ్ కావడం. ఏం ఆపరేషన్స్? లాజికల్ ఆపరేషన్స్. లాజికల్ ఆపరేషన్స్ లో ఏమున్నాయి, కప్, క్యాప్, నెగేషన్. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఎస్ సార్. సో అంతే మనకి ఇక్కడ పాయింట్. ఇప్పుడు
ఇంకొక కండిషన్, ఇంకో స్టేట్మెంట్, ఇంకో టైప్. నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళాలా? Yes, sir. ఓకే, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. దీంట్లో P implies Q అంటే if P then Q. if P then Q అంటే P అయితేనే Q అవుతుందని. ఇస్ దట్ క్లియర్? కండిషన్ అంటే అదే కదా. Yes, sir. Yes, sir. if P then only Q, అంతే కదా. Yes, sir. ఓకే, డన్. సో ఇక్కడ ఈ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఇంప్లికేషన్. ఇంప్లికేషన్ అని కూడా అంటారు. ఇంప్లికేషన్. ఇంకొకటి ఇక్కడ PQ తీసుకున్నాం కదా, PQ మళ్ళీ ఈ DT కామన్, FF కామన్, TF ఈ రెండు కామన్, అంతే కదా. Yes, sir. అయితే P ని ఏమంటాం అంటే హైపోథసిస్. ఏమంటాం? Hypothesis. వై హైపోథసిస్? 10th క్లాస్ లో గుర్తొచ్చుంటది. గుర్తొచ్చిందా ఏమన్నా? No, sir. According to hypothesis, we can consider and రాస్తాం కదా. According to hypothesis. According to hypothesis means according to the base. ఓకే, హైపోథసిస్ అని అంటాం. ఇంకా దీన్ని ఏమంటాం అంటే యాంటిసిడెంట్ అంటాం. ప్రియర్ వర్ అని యాంటిసిడెంట్. స్పెల్లింగ్ నీట్ గా రాస్తా. యాంటిసిడెంట్. ఓకే, క్యూని ఏమంటాం? కాన్సిక్వెంట్ అంటే కంక్లూజన్ అండి. హైపోథసిస్, ఇక్కడ కంక్లూజన్ అంట. కంక్లూజన్. ఓకే, అలానే యాంటిసిడెంట్ అన్నాం కదా, అందుకు ఇక్కడ కాన్సిక్వెంట్ అని అంటాం. కాన్సిక్వెంట్. క్లియరా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, ఇప్పుడు P అనేది ట్రూ తీసుకున్నా, Q అనేది ట్రూ తీసుకున్నా, అప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. మరి ఫాల్స్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఇక్కడ ఫాల్స్, అక్కడ ట్రూ అయ్యి ఇక్కడ ఫాల్స్ అయితే అప్పుడు మాత్రమే ఇది ఫాల్స్ అవుతుంది. ఇంకా అన్ని కేసెస్ లో ఇది ట్రూ అవుతుంది. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడ ఫాల్స్ అవుతుందంటే P అంటే హైపోథసిస్ ట్రూ అయ్యి కంక్లూజన్ వచ్చేసి ఫాల్స్ అయితేనే ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, మరి హైపోథసిస్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు కంక్లూజన్ లో ట్రూ వస్తే ట్రూనే. హైపోథసిస్ ఫాల్స్ అయిపోయి కంక్లూజన్ లో ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ అనే చెప్పాం కదా, కాబట్టి ట్రూ అవుతుంది. సో ఈ లాజిక్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ P పైన డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి. పైన P అనేది ట్రూ అయినప్పుడు కంక్లూజన్ కూడా ట్రూ అన్నప్పుడు ట్రూ, కంప్లీటెడ్, డన్. కానీ హైపోథసిస్ ట్రూ అని చెప్పి కంక్లూజన్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఫాల్స్. రీజన్ ఇస్ ఫాల్స్ అని చెప్పేసి అలానే హైపోథసిస్ బేస్ ఈస్ ఫాల్స్ అని చెప్పేసాం, కానీ క్యూ వచ్చేసి అది ట్రూ అని చెప్పింది కాబట్టి ట్రూ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ హైపోథసిస్ ఫాల్స్ అని చెప్పాము, కంక్లూజన్ కూడా ఫాల్స్ వచ్చింది, అరే చెప్పింది కరెక్ట్ కదా అని ట్రూ అయింది. సో ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్, ఇది మర్చిపోదు. ఓకేనా? ఓకే, రైట్. ఇంకా కొన్ని వేస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. ఏ విధంగా చెప్తాం? వేస్ టు ఎక్స్ప్రెస్ the conditional statements.
దీన్ని ఎలా చెప్తాము అంటే ఇఫ్ పి దెన్ క్యూ అని అంటాం. ఇది క్లియర్. ఎస్, ఇలా చాలా రకాలుగా చెప్పొచ్చు, ఒక్కొక్క రకం చెప్తున్నాం. పి ఇంప్లైస్ క్యూ. మీ సార్ వాళ్ళు దీంట్లో ఏదో ఒకటి మీకు చెప్పుండొచ్చు. థర్డ్ దెన్ అనే చెప్పారు. దెన్ అని చెప్పారు. ఇఫ్ పి క్యూ అని చెప్పొచ్చు, అంటే స్కూల్లో నేను చెప్పేది, స్కూల్లో కూడా వచ్చింది. ఫోర్త్ వన్ పి ఓన్లీ ఇఫ్ క్యూ. ఫిఫ్త్ వన్ పి ఈస్ సఫిషియంట్ ఫర్ క్యూ. సిక్స్త్ వన్ ఏ sufficient condition for Q is P. నెక్స్ట్ ఇంతవరకు రాసేసావా 6? ఎస్ సార్. ఓకే గుడ్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ తీసుకోనా? ఎస్ సార్, ప్రొసీడ్. తీసుకోవచ్చు కదా? ఎస్ సార్. ఓకే. సెవెంత్ వన్ Q if P. Eighth one Q whenever P. Ninth one Q when P. Tenth one Q is necessary for P. 11th one, ఇది important. 11th one, a necessary condition for P is Q. 11 రాసేసావు కదా? ఎస్ సార్, డన్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకా 12th one Q follows from P. Q follows from P. 13th one Q unless negation P. సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, ఈ లాస్ట్ వన్. సో ఈ విధంగా మనము ఇన్ని రకాలుగా మనం పిలవచ్చు. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఓకే. సో ఇంకా ఒక ఎగ్జాంపుల్, దీనికి సంబంధించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసుకో. ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టేట్మెంట్, ఐ విల్ బి దేర్ at 9. Right down, I will be there at 9 unless the train is late. Unless the train is late. Unless the train is late. Clear? Yes sir. Yes sir. Okay. So till now మనము ఏమేమి డిస్కస్ చేసాం? అసలు మ్యాథమెటికల్ లాజిక్ అంటే ఏంటి, మ్యాథమెటికల్ ప్రపోజిషన్ అంటే ఏంటి, అసలు లాజిక్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో ప్రపోజిషన్ అంటే ఏంటి, అసలు కండిషనల్ ప్రపోజిషన్ అంటే ఏంటి, కండిషనల్ ప్రపోజిషన్ లో దేనిపైన బేస్ అవుతుంది, అసలు లాజిక్స్ లో ఏమున్నాయి, నెగేషన్ అంటే ఏంటి, అండ్ అంటే ఏంటి, కంజంక్షన్ అంటే ఏంటి, డిస్జెక్షన్ అంటే ఏంటి, డిస్జెక్షన్ అండ్ ఈవెన్ ఇంక్లూజివ్ ఆర్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ అంటే ఏంటి, అసలు కప్ అంటే ఏంటి, క్యాప్ అంటే ఏంటి, ఇలా నెగేషన్ ఎన్ని రకాలుగా మనం చూసుకోవచ్చు. టిల్ట్ లాగా యూజ్ చేయొచ్చు, ఒక హైఫన్ లాగా కొంచెం కిందికి ఇలా సింబల్స్ లో వాడచ్చు. ట్రూత్ టేబుల్లో ఏమేమి ఉంటాయి, నెగేషన్ లో ఎందుకు రెండే ఉంటాయి, బికాస్ ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్ ఇస్తుంది, ఒకటి మాత్రమే ఉంది, ట్రూ కావచ్చు ఫాల్స్ కావచ్చు, రెండు కావచ్చు. సో వేరేవన్నిటికి 4 ఎందుకు వచ్చాయి, ఎందుకంటే రెండింటిలో ఇన్వాల్వ్ అయింది కాబట్టి. ఓకే, ఇలా ఉన్నవన్నీ తెలుసు. అలానే డ్యూయల్ ఆఫ్ కండిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్, కండిషనల్ అది ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు, ఎస్ అంటే ఏంటి, ఎస్ స్టార్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఏ విధంగా తీసుకున్నాం,
అలానే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ పి అయితే క్యూ అంటే పి అనేది ఏంటి, హైపోథసిస్ అంటే ఏంటి, కంక్లూజన్ అంటే ఏంటి. సో హైపోథసిస్ మీదే ఎందుకు డిపెండ్ అయ్యింది, కంక్లూజన్ అంటే ఏంటి, అసలు దీన్ని యాంటీసిడెంట్ కాన్సిక్వెంట్ అని ఎందుకు ట్రూ ఫాల్స్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఫాల్స్ అయిపోయింది, మిగతా టైంలో ఎందుకు ట్రూ అయింది అంటే ట్రూ అయింది కాబట్టి స్టార్టింగ్ లో మళ్ళీ ట్రూ అంటే ఈ లాజిక్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఈ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ లో ఏ విధంగా పలుకుతాం ఏంటి, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇస్ దిస్ క్లియర్?